all very much for coming today to the event of the Freedom Foundation for Freedom, the Institute for Market Economy, and the Bulgarian Libertarian Society on the big questions: who should have and eye on taxes? To start with a little downer at first, I have to tell you that Matthias Warnecke from the German Taxpayers Institute could not make it due to some very important issues in Germany. They actually just filed a case at the German Constitutional Court against a new regulation regarding taxes. However, Mr. Warnecke will join us via Skype. That's why you see my Skype over there. And we also have a little change in the panel today. My name is Daniel Kalik. I'm the director of the Freedom Foundation for Freedom for Southeastern Europe, for Bulgaria, Romania, Macedonia, and Moldova. We as Naumann Foundation have been working for almost 25 years in Bulgaria to promote freedom, democracy, rule of law, and personal responsibility. And responsibility is a topic I think we will be talking a lot today. Just after me, I will invite our regional director for Middle East, Southeast Europe, South Caucasus, and Central Asia, just 28 countries of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, here to my spot, who will tell us some ideas about these very issues today. Afterwards, we invite a very distinguished panel. Amongst others, Mr. Pfanne, who just joined us from the German Embassy. Thank you very much for coming on so short notice. But we have other great speakers today, and one okay speaker, and that would be me. So, without any further ado, I would first like to invite Dr. Rainer Adam, our regional director, to the stage. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure and privilege to welcome you here to this public forum and a public discussion. I'm very eager to listen later on to our panelists. As you have learned, I'm part of Plan B. I'm part of Plan B. However, Daniel has written down a couple of notes for me, so to tune you into the topic. The theme of our public discussion is who should keep an eye on public finances. And as you might know from various discussions with fellow citizens, in most polities, in most countries, there is not sufficient transparency as regards the use of our taxes. And governments, regardless of what color, they seem to be very hungry when it comes to taxes and when it comes to public money. They seem never to get enough of it. And this condition cannot be only found here in Bulgaria, but also in my native Germany and in many countries over the world I have worked. So I think it's high time also for Bulgaria to ask this question, since some of your politicians are asking to shift from flat taxes to progressive taxes. And this will bring with it usually an increase in taxes for every individual citizen. You had various governments who looked at this and who promulgated various budgets. And many of those budgets, they are characterized by incremental debt, you can say. Daniel wrote down a couple of figures for me. The numbers are astonishing and mind-blowing. We are not talking about a couple of million, but we're talking about billions of public money which is raised and which is spent on behalf of citizens by elected politicians. The story of incremental debt, of course, is closely watched by international rating agencies, and recently Bulgaria's sovereign credit rating was cut to junk by Standard & Poor's, which cited weakness in the banking system that prompted government support. So the rating has been lowered to BB+ from BBB-, and that puts Bulgaria on an equal footing with, for instance, Indonesia, a country where I worked for 10 years, and French Polynesia. What politicians don't like to tell their voters is that they're slaughtering the citizens' piggy bank by issuing new debt. When it comes to the state budget, we face two problems. Taxpayers' money
is treated with a lack of respect by politicians and public administrators, and there is a lack of understanding of where the money comes from on the side of the taxpayers. You might have had similar experience than myself. When you discuss public finances and taxes, people talk about the government's money. Then I always like to say or point out, governments don't have money. Governments, the citizens, have money, and they pay their taxes, and thereby it's shifted to public coffers. However, the money is the citizens, and they deserve answers what is going to happen with their money and how this money is spent. So governments have no money, it's people's money. And even in polities where direct taxes or direct taxation systems are not well developed, indirect taxes, through indirect taxes, usually governments put the fingers into our pockets. When power is detached from responsibility, the spending of those funds, these public monies, becomes a problem. And very often, the ones who are spending on our behalf do not waste too much thought on how hard this money was earned. Milton Friedman, who you just saw on this video clip, had distinguished in his book Free to Choose 4 categories of spending. And he distinguished those 4. The first category refers to spending which everybody is doing with his own money for himself. And he says, you shop in a supermarket, for example, you clearly have a strong incentive to get value for your money, and you also know fairly well what you really want to spend it on. Category 2 refers to your spending your own money on someone else. So for instance, you buy Christmas gifts these days, maybe for your wife or your children. So you have the same incentive to economize as in the category 1, which I presented before, but you might not get it completely right as regards the expectations of the recipient of that gift, but you try as hard as you can to meet it. So you want to get something the recipient will like, and you don't want to spend too much time on the choosing of this gift. The next category is category 3. Category 3 refers to your spending someone else's money, which we all like to do at times, and you spend it on yourself. Typical example is expense accounts, which some companies still have for their senior staff. So you have a strong incentive to keep down the cost of a lunch, but you do have also a strong incentive to get your money's worth. Category 4 refers to your spending someone else's money on still another person. That's what we are doing at the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, actually. We are spending German taxpayers' money on our education and training programs. So you are paying someone else's lunch out of an expense account, and you have little incentive either to economize or to try to get your guest the lunch that he will value most highly. However, if you have lunch together with this person, you might have a kind of mixture of category 3 and category 4, so that the incentive to satisfy your own tastes increases. So especially the last category is the one which is problematic. We know this with our spending. We are subject to the scrutiny of our own internal monitoring. We are subject to controls imposed on us by the state, so that the German taxpayer has an idea what we are doing with this money and how it is spent. However, in many cases, these kind of controls are not sufficient, and very often the taxpayers' money is spent in a careless way, and there's a lot of waste either in the procedure or on the purpose it is being spent. Give you an example here from your own city, which Daniel kindly wrote down for me. Sofia's budget for 2015 totals 1.4 billion leva, with a capital program of 700 million. And according to your mayor,
this money, or half of this money, is financed by the EU. So half of the 1.4 comes from EU funding. A lot of this money is spent in a non-economic way. And just because it is there, it is spent regardless of, let's say, economic sense or reasonability. Very often, political actors do not show, if they are not pressured by civil society organizations, they do not show the right incentives or the right inclination to be transparent in their public spending. Instead, very often public spending is subject to all kinds of deviations, all kinds of inside dealing, all sides of corruption and rent seeking on behalf either of administrators or in collusion with providers. So very often public budgets are badly managed by public agents. This is why in many societies taxpayers have started their initiatives to put governments under stronger scrutiny, not just at the ballot box, but also within or during legislative terms to get an idea what their money is spent on. And in most countries, or many countries, especially in Western Europe, you have strong taxpayers associations who regularly criticize ill-spent public money and who also show better ways of spending that money. So very often these kind of organizations have grown in stature, have grown in importance and significance, so that public servants as well as elected politicians pay due respect to their work and fairly take notice of their results. When we look at, let's say, anti-corruption projects over the world, we have to notice that among the EU 28, Bulgaria shares the last place with Greece, Italy, and Romania, and all four occupying the 69th position along with Brazil, Senegal, and Swaziland. So obviously, more transparency is also needed here in Bulgaria. And public finances need to be put under scrutiny. There are two ways of how this can be done. One, as I have said, is to work with politicians and public servants, but it's also important to educate fellow taxpayers about the complications or the complicated structures and procedures inherent to public spending. So these will be the questions we're dealing with tonight in our panel. I look forward to what our panel has to say on this, and address the question, who should have an eye on the public finances and how can such scrutiny be organized? Again, let me thank you for coming, such large numbers here tonight, and I hope you will enjoy the rest of the proceedings. Thank you very much for coming, and move on to the panel. So I have the pleasure of inviting Fyodor Mateev. You probably all know him as the editor-in-chief of Forbes magazine. I also have the pleasure to invite here Mr. Thomas Flanner from the German Embassy, Peter Garner from the Institute for Market Economy, Georgi Stoyev from Industry Watch, and actually myself. So I wish you an interesting discussion today. And without any further ado, I hand you the floor and let me just do the technical stuff. Okay. Добър вечер, продължаваме на български. Първо да ви представя накратко нашите гости. Отляво на мен Георги Стоев,
един от водещите български икономисти, финансист, управляващ партньор в Industry Watch. Преди години работеше в Института за пазарна икономика. Петър Ганев, който пък сега работи в Института за пазарна икономика, старши икономист. Знаете, това е едно от най-сериозните NGO-та в сферата на икономиката в България. Господин Фане, сигурно повече от вас също го познават. Той е много активен в България, икономически съветник в германското посолство в България. И господин Кадик, вие го познавате много добре. Сега той ще се опита да осъществи една връзка по скайп, тъй като в началото разбрахте, че господин Матиас Варнеке не успя да дойде на нашето събитие, за съжаление. Ще се опитаме да направим връзка с него. Докато се опитваме да се свържем, само да кажа, че... Matthias? Kannst du uns sehen? Kannst du mich hören? Hi. You have the floor. I have the floor. Yes. Just, can you hear me? Okay. Matthias Warnecke is the head of the German Taxpayers Institute, and he will share some insights from the German Taxpayers Alliance, what the German Taxpayers Alliance does, the rationale behind it, and give you some ideas of what he is doing right now. Well, good evening, ladies and gentlemen. As a representative of the German Taxpayers Association, I'm sending you my greetings from Berlin. As your event in Sofia tonight obviously proves, there's a vivid public discussion about the right course of fiscal policy in Bulgaria going on, and well, as you can imagine, we as the German Taxpayers Association have been in that struggle actually for decades, so we certainly appreciate discussions like that, and I just want to let you know that we are there to if we can, to be of assistance. Any assistance is needed. So if there is a kind of initiative or association emerging in Bulgaria that wants to struggle for sound public finances, we are there to support that, to share our experiences in Germany and to cooperate. And I think it's worth it. It pays off. And I maybe just give you 2 examples from my own personal experiences about that struggle. Actually, I used to be in charge of the German public debt club, and as you can imagine, we have been lobbying for years to limit that public debt, and we even proposed a constitutional mechanism to limit that public debt. And well, actually in 2009, in the middle of the financial crisis, the German parliament did decide to install just such a constitutional debt break, a constitutional limit on public debt, which was a huge success for all of us. And a more recent example, we have been lobbying against the so-called fiscal drag, which is a problem of the income tax law, where you have ever-rising average tax rates due to wage inflation. And it's a huge issue for us. And just a few days ago, the ruling party of Chancellor Merkel decided to finally do something against it. And they promised to change the tax law to end the fiscal drag.
which is a huge success for us too, which really puts me in a optimistic mood. And I would like to share with you that optimism. So let's stick together. Let's work together for better public finances. And once again, we're here to assist you if needed. Just stay in touch. I hope to meet with you someday, to talk to you sooner or later. For right now, I just wish you a very pleasant evening, inspiring discussions, and best wishes to you, and goodbye from Berlin. Thank you very much, Matthias. Сега продължаваме дискусията тук от София. Първо регламента, за да бъде по-динамична дискусията и да чуем повече хора, предлагам първо панелистите да направят своите изказвания в рамките на до 5 минути. Моля да не злоупотребявате с либертарианските ми виждания и философия и да се опитате наистина да се лимитирате до тези 5 минути, за да може след това да се включат и повече хора, които присъстват на днешното събитие. Примерно виждам, много съм доволен да видя тук Любо Дацов, който доста е работил по тази прозрачност. Знаете за програмното бюджетиране в България, което сякаш вече остана в миналото. Забравено, не случило се, може би. Чуем, предполагам, след това от него нещо по темата. Сега предлагам да започнем с Георги Стоев. Много благодаря за поканата, благодаря на всички, че сте тук. Започвам с нещо, което може би ще приемете за шега и затова започвам с него. Защо в България си нямаме Taxpayers Institute или Институт на данъкоплатците? Защото това е насилствено събран доход и няма смисъл да имаме надзорен орган, при който някой насила е взел парите от нас и решил да ги харчи. Надзорен орган се създава тогава, когато доброволно даваш своите пари. За да ви провокирам малко, разбира се, в тази посока, когато правим акционерно дружество и даваме своите пари за развитие на бизнес, ние правим надзорни съвети, контролни съвети, advisory boards. Но това са пари, които ние сме дали доброволно. Парите, които държавата взима от нас като данъци, не сме ги дали доброволно. Точно с това нямаме съюз или асоциация на данъкоплатците, защото ние данъкоплатците не сме съгласни да ни взимат данъци. Никой не се смее, значи не чак така шегичка. Сега продължавам с сериозната част от моето изказване. Значи, има добри новини за България. През 2012 година е последния издаден индекс за отворен бюджет, който ние от Industry Watch поддържаме за България. И според тези данни българският бюджет е във втора група от 5 възможни групи страни по прозрачност на своите фискални дела, като първата е най-прозрачна. Втората е също много прозрачна, но не е най-прозрачна. България се изкачи от трета във втора група, при последното, пак казвам, не е много актуално, 2012 година, това е най-новото издание на Open Budget Index, и достигна 17-та позиция от 100 страни, което са добри новини. Значи, трябва да отчетем това нещо. В България бюджетната прозрачност се подобрява осезаемо, значително, и с термините на този индекс България вече е страна с значителна бюджетна прозрачност. Сега лошите новини. Бяха въведени някои регулаторни промени, които задължават първостепенните разпоредители с бюджетни кредити да изготвят така нещо програмни бюджети. За най-голямо съжаление,
нашата констатация е, че към момента програмните бюджети са основно формален протокол, формална процедура. Няма рационален фидбак. Какво се случва реално с постигнатите резултати или с непостигнатите резултати, и няма реален механизъм за наказание на тези, които са изхарчили нашите пари за резултати, които са обещали в програмния бюджет, но не са били постигнати. Така че да, програмният бюджет е стъпка в правилната посока, но това е половината път. Липсва останалата половина да се извърви. Тоест ние трябва да наказваме тези органи, които не харчат по целесъобразност, ефективно и ефикасно парите на данъкоплатеца. Това липсва. Като процедура, това липсва като практика, това липсва като традиция. Така че да, първата стъпка прозрачност е много добра стъпка, от тук следва следващата стъпка надзор и ефективност. И сега отивам директно към въпроса, кой трябва да наблюдава харченето на парите на данъкоплатеца. Именно този, който е решил, че трябва да има такова насилствено изземване на доход. Това е Народното събрание. В Народното събрание, не съм сигурен дали тук има колеги от Комисията по бюджет и финанси, но освен депутати в тази комисия, ние нямаме орган, който да е капацитетен, експертен орган, който да прави анализ, който да контролира това, какво се случва с българските публични финанси. Защото всичкият капацитет, свързан с публичните финанси, е до голяма степен концентриран в Министерството на финансите, в изпълнителната власт. Тоест, надзора от страна на данъкоплатеца, гражданина, избирателя и народния представител, де-факто липсва, когато говорим за капацитет, когато говорим за звено, което да е експертно звено, което да прави анализ на това как се изразходва български бюджет. Това са двете много важни неща, които бих искал да засегна като теми. Значи да, прозрачност има, но липсват фидбак по програмните бюджети и липсва в Народното събрание юнит, който да бъде експертен. Аз съм последен човек, който ще се провъзгласи за човек, който иска да увеличи администрацията. Тези, които ме познават, знаят, че аз по-скоро бих съкратил администрацията на половина или повече. Но факт е, че когато говорим за надзор на публичния ресурс, нямаме такъв орган. Имаме депутати, но техният капацитет е очевидно ограничен да водят този анализ. Самите депутати не разполагат с това поддържащо звено. Във времето ли съм? Благодаря много. Сега давам думата на Петър Ганев. Благодаря. Аз по традиция някой ще направя някаква глупост, нормално започна с нея, когато правя презентация. Преди малко видяхте как станах, се опитах да направя една снимка, въпреки че има много фотография. И това, което се случи, стана микрофония, даде се един ужасен звук и всички разбрахме за моето действие. Пренасяйки това към темата, ако политиците направят някаква глупост с нашите пари, ще има ли такъв шум, така че всички в залата, т.е. цялото общество, да разбере? И моят отговор е по-скоро не. Тоест голяма част от обществото на практика може би няма да разбере в детайли за употребата с публични средства по една или друга форма. Всъщност, може би това е причината да се съберем тук и да обсъждаме тези въпроси. И конкретно ви давам пример. Вчера сутринта, пиейки се кафе министър-председателя с синдикатите, общо взето не просто решават един като цяло глобален въпрос за това каква ще е пенсионната възраст, дали се дига 2 или 4 месеца, дали ще почне следващата година или по-следващата година. Разписват съвсем така в точка 5, повечето медии добре пропуснаха, ако ние насочим вниманието, как да откранем или 7 милиарда части пенсионни фондове и да ги насочим към бюджета за пълен дълг. Това е решението вчера сутринта, което човек, който разбира, прочита. Повечето хора едва ли се разбират това решение. Да, то не искаше по медиите. Капитал изреднаха със статия, но не искаше четат капитал. Така че имаме предизвикателство на две нива. Едното е предизвикателство на ниво експерти, хора, които работят, следят какво се случва в парламента,
нещо, което, например, аз правя, и които едва ли не професионално следят какво се случва с парите на държавата и на данъкоплатците. И другото е вече ниво работа с публиката, чисто образователна, не само. Хора, които издават този ужасяващ шум, който чухте, когато аз стана да снимам. Тоест, ние трябва да издаваме такъв шум всеки път, когато ме заобиколят наши средства. Втората линия със сигурност към момента страдаме повече, отколкото първата. И няма достатъчно гласност. Само един пример мога да дам. Алтернативният бюджет, който представяме всяка година, последните години правим тази бележка, която е като касова бележка какво ни струва държавата. И това се оказва някакъв тотален хит. Нали, най-шерваното, лайквано и така нататък нещо в Facebook, което и когато да го е пускало. То е безкрайно просто. Тоест съвсем просто усилие. Разпечатването ми струва между 15 лева за около 200 такива неща. Дава доста голям ефект и по всички медии. Аз го видях на първите страници на няколко вестника. И провокира хора, включително журналисти, да кажат, ама как така една трета отиват за пенсии. Тоест нещо, което точно 10 секунди трябва да отвориш бюджета да разбереш, че наистина една трета отиват за пенсии. Като го видиш така и се замислиш и го осъзнаваш. Тоест, нас не трябват повече такива неща. Повече провокативни и дори не толкова професионални, а по-скоро грасовост неща, за да могат хората да бъдат провокирани да разберат, че гражданския натиск има значение. Тъй като аз съгласявам с Жоро, че логиката сочи, че парламентът трябва да държи по такова разходите, но в общия случай гражданите са в основата на това. Тоест, всички в парламента имат стимул да харчат. Ти затова са там. Твоята работа е да гласуваш как да се харчат ни пари, колко повече гласуваш, толкова по-добре. Следващото ниво са тези, за които казват, че се пие кафе в неделя сутринта. Това са функционери, синдикати, бих включил работодатели, които по някакъв начин се възползват от власт. От различни форми, в надзорния съвет на здравна каса, в надзорния съвет на пенсионното дело. Когато си функционер, колкото повече има да функционерстваш, толкова по-добре. Не можеш да очакваш от функционери по закон, каквито са представителните работодателни и синдикални организации, да намалят държавата. Това означава те да намалят собствените власт. Така че такъв стимул пред тях няма. Единствената надежда лежи при гражданите и това е да има яснота и отпор тогава, когато някой се опитва да наруши принципите и да злоупотребява с тяхните пари. Още повече, че институцията, която следи за харчовете, именно Сметната палата, си върши доста добре работата. Половината доклади на Сметната палата на практика казва, че парите се харчат произволно, налагат се всички санкции по закон, но това нищо не произлиза. Тоест, регулаторният орган на държавата си върши работа. Той каза, че половината харчат безкрайно неразумно, но ефект няма, тъй като гражданите не реагират достатъчно бързо. Изимайки повод от това, че Милтън Фридман гледахме до малко, тъй като в тази бележка тя произхожда какво вземаме от джоба какво се взима от джоба на човек. Деня на свобода от правителството също произхожда от това какво вземаме от джоба на всеки данъкоплатец, а всички сме данъкоплатци. Дебата обаче не е за данъците. Данъците са производна на разходите. И Милтън Фридман много добре го обяснява това. Ако искаме ниски данъци, ако искаме по-малко пари да излизат от джоба ни, ние трябва да се фокусираме върху начина, по който държавата харчи парите си. Алтернативният бюджет, това, което правим последните години, в общия случай се опитваме да покажем, ако имаме една различна държава, в която, например, повече пари отиват в общините, държава, в която стана дума за общинския бюджет, колко е зависим в първото изказване, което чухме на София. Държава, в която може да се избере здравен фонд, а няма една монополна здравна каса, която харчи. Държава, която няма дефицит, който е свърх дефицит в година, в която сме рецесия, в която няма никакъв тежък икономически дисбаланс, който да предизвика този дефицит, освен че сами сглупихме. Ако ги няма всички тези неща, как би изглеждал бюджетът, дали е възможно? Да, възможно е, обаче иска някои тежки решения. Намаляне на администрацията и освобождаване на власт, както на тези в парламента, така и на функционерите, за които споменах. Така че темата е наистина доста деликатна, тъй като изисква дългосрочна борба и активност на гражданите да не приемат една или друга идея, която се ражда. И между другото нещо, което е интересно, тъй като отново в начало стана дума за Конституционния съд,
На тема пенсии, предната кражба на пенсии, която беше 2010, и казвам кражба, тъй като Конституционният съд казва, че е кражба, не е мое мнение. Тогава на масата бяха всички, които споменах. От едната страна бяха правителство, министър на труда, премиер, синдикати, дори пенсионни фондове, и всички се опитаха да ми убедят как това не е кражба. И от другата страна се оказа, че най-адекватен е Конституционния съд, който казва всъщност всичките становища, които сте пратили, са некомпетентни. Дори много ясно ги цитира къде бъркат. Това са пари на самите хора по лични партиди и това, което са направили е конституционно. Тоест, механизъма дори за индивидуална конституционна жалба също е според мен част от дебата за данъците. Последен пример давам, завършвам. Закона за бюджета, както е внесен в Народното събрание, е в разрез с Закона за публичните финанси. Не очаквам депутатите това да го разберат и да ни го гласуват, но ако има възможност за индивидуална конституционна жалба, аз лично бих се жалвал, че този закон, начинът по който е внесен, той не отговаря на закона, който урежда внасянето на държавния бюджет, тъй като най-малкото и трите фискални правила за дефицита са нарушени. И то са нарушени в фискалната рамка до 2017. Така че има и правни елементи на дебата, но в общия случай, който трябва да държи данъчния протокол, всички ние. Благодаря много. Господин Ханен. Thanks for having me here. I am not an expert in tax law, but as a diplomat, I have seen many different countries, and I think we all agree that Bulgaria is a country which has many things in common with Germany. For instance, the fiscal discipline up to now, but even after the KDB crisis, the total indebtedness public funds in Bulgaria is much lower than in Germany, and of course only a fraction of what Japan, for instance, has collected on public debts. So we are coming from a country in both cases, Germany and Bulgaria, which is not on the table of the accused when we regard the behavior of the rest of the Western countries. Most countries overspend more than 60% of the gross national product. Italy is much about 100%. But I couldn't agree more of what our predecessors had said. It's not a question of spending, just get the money out here, because it must be spent in a useful way. Otherwise, we lose the acceptance of the taxpayers, which we all are. The taxpayers want something, a counter performance for their taxes. And so we have to look at how they are spent. And who should keep an eye on the public finances? This is, of course, the people themselves and their representatives, at least the parliamentarians. And for instance, in Germany, we have the Bundesrechnungshof, who has, through his long work, acquired very in-depth knowledge of efficiency of spending. For instance, in my ministry, I work for the Auswärtiges Amt. We finance, for instance, the foundations that organize our event here for the international activities, and they have a deep look into every single data. And if some, what we call auditors of the Bundesrechnungshof are coming, there's a little bit panic going around because they even look for tax receipts, for taxi driving receipts, or whether some disbursement which was appropriately done, where the interest rates were an aspect. So we have developed a strong arm of the parliament. But where does strengths of state institutions come from? Certainly not from underpaying them and not allowing them to live on their salaries. So as long as salaries are not allowing people to survive in a dignified way, you cannot expect transparency, openness, or even correctness. We know that the teachers, for instance, in Bulgaria, get salaries that practically incline that the marks that the students get are bought. Because we have experiences in Germany when we have scholarships, that the correlation between good marks and performance of the candidate
is equal to 0. So there's practically no correlation between good marks and performance of the students. And the same holds true for advancements in the judicial system. For instance, we have seen that very good and honest judges were kicked out of the system, whereas the most corrupt judges were promoted. So this looks very much like a sick system. And how can the system be healed? Not by underpaying, but looking into them and protecting, for instance, whistleblowers and protecting press and media against those criminal structures which don't need any taxes, because they simply take it from the state coffers or from banks. We have seen that the state supervision of the KTB was practically non-existent, because the central bank has allowed that billion deep holes have been dug in, and those monies has not been taken away from taxpayers. Now it's being taken away from taxpayers. It has been taken away from the state itself. The state-run companies had their money put into it, and the KTB municipalities had the same thing, and that was taken away because the state was too wrong to have a really close look into what was going on there. And I'm very pleased that I can use this occasion here to report something which is relatively new here in Germany. Germany has invited in Berlin a global forum on taxes. In 29th of October, there was a resolution published and undersigned by 52 countries, among that also Bulgaria. And there was a wide range of information exchange agreed upon that will concern offshore accounts. I need not remind you that many structures here are put on anonymous OODs. So let's, for instance, take the example of a very well-known businessman who used to have the business idea of just blackmailing and getting himself into companies by just offering security. And he has made his organization by an anonymous OOD. So nobody knows who is really governing these institutions. And so in Berlin, it was agreed upon all member countries to include account balances and beneficial ownership. It's a very decisive thing, beneficial ownership. You should not use the camouflage of judicial structures in order to avoid pay taxes. This will make it possible to stamp out crime of tax evasion and to tackle tax fraud. This action by the dishonest few reduces public revenues, undermines confidence in the fairness of our tax system, and increases the burden of honest taxpayers. There's a huge discrepancy between a German firm, for instance, doing activities in Germany, as opposed to Google, who has avoided practically to pay any taxes in Germany for their activities. They put billions out of Germany and don't pay not even a fraction of what a German company who does the same services pay in Germany. So fairness is one of the basic criteria of the tax system. And of course the possibility of bigger shoulders to put on a bigger weight. When we have a reverse progression, like in Bulgaria, in which the average poor person employed by the minimum wage has to pay 10% on his minimum wage, and then another 20% on the VAT, and then we have a very low contributory income for the health and for the pension fund, we have practically an inversement of this principle, which is a very, let's say, basic principle that big shoulders can carry bigger weights. In Bulgaria, we have the small shoulders who carry the most weight of it. And when we talk about tax, I couldn't agree more. We have to look that it's efficiently spent. We have to look for the results, and then for the simple monies. So it's not a competition who spends more EU funds, but who achieves the best for the public. And so the public interest is here at stake, and I'm very happy to, in this discussion, to listen to concrete suggestions how the tax system could be improved. And one of IME, the Institute for
market economy would be to give a certain percentage away from the central government to the different communities or on the local level, and there you have a more direct link to see what your money is spent for. For instance, in Sofia, I was there when the buses were given over to Ms. Fedakova, this new gas compressed natural gas buses that have traveled around. So you as a citizen can see what with your money or with the European money happens. And if this is the same for all the cities, then there can be a tax competition, not a tax competition to bring taxes down to zero, but a tax competition who does the best for his money, who is the best performing mayor, who does the best for the city. And I think that kind of tax competition is something that should be encouraged, and all the holes and all the methods to avoid fair taxes should be closed so that we have a competition about performance. And that will make the European economy much more competitive, because we, after 25 years of transition, still see no way out of the problem of a poor country. Countries that have a richer, a much higher tax rate are much better off than the ones who makes PR with having the 10% flat rate. Countries with a 10% flat rate, or very low flat rate like Russia and Bulgaria, don't really show off as overperformers state activity-wise. Thanks. Thank you. Mr. Kelly? Well, that was a penalty kick for me, actually, with the last sentence. I could say a lot about what you just said, especially in the last part. Am I on? Okay. Of course, you could say if you completely neglect rule of law, then tax system doesn't mean anything anymore. It's not important at any point. But what we have to really talk about is who has an eye on taxes. And some things on the panel that have been said I'm pretty happy about. For once, of course, politicians have to have an eye on taxes. It's their freaking job. They have to have a look at the budget, and it's in their responsibility to spend the money in the most economic way. However, there is barely any country in the world, and I include Germany in this, where this is followed. And even the Court of Audit, and even the Federal Court of Audit in Germany issues pages after pages after pages saying what is wrong. And Matthias Warnecke from the German Taxpayers Institute and the Taxpayers Alliance in Germany issue a very nice booklet called so-called Black Book of Tax Waste. And there are incredible examples there where they build platforms where you can watch a highway. People just put a platform in the middle of nowhere, people can climb up on and have a look on a highway. Why did they do that? Because the money was there for that. And that is not the proper way to spend taxpayers' money. And there is a fundamental problem, both in Germany and in Bulgaria. Just 2 weeks ago, I was at the Technical University here in Sofia at Studentski Grad. And I was talking to the students, and we were talking about responsibility. And then I asked them, who of you pays taxes? Not a single one raised their hand, because they didn't know that they were paying VAT. VAT is a tax. It's 20% of everything you buy, you give to the state. And that is something also the state should look into, that this money is properly spent. So on one hand, of course, it's the state's responsibility to take care what the money is done with. But if the state doesn't follow that rule, you need another institution. And in that case, it is the civil society. And I would even go a step further. It is the duty of civil society to scrutinize everything the government does, especially when it comes to the realm of public finances. Especially for every euro that is spent, people have to be accountable for. And I'm very happy that the index on the transparency of the budget has been already mentioned, because Bulgaria is not performing too well in that respect. Despite the Freedom of Information Act in the European Union that has been issued quite a while ago, we still have a problem in looking into the finances. Moreover, in Bulgaria, we face a particular problem. And
and that is that public finances are often used to, well, cater some people around people in power. Just let me remind you of the year 2013 when Boyko Borisov stepped down. Just remind you what happened. VAT in that time rings a bell, maybe. That the Oreshevsky government had to take up debt in order to pay these outstanding VAT that has not been paid by the previous government. Even worse, the money allegedly has been given to the friends and the friendly companies around Gerb at that time. But now, it has already been mentioned, KTB is a very good case, where the rules have not been followed, and the taxpayers eventually have to pay for the rules that have not been followed. And this could have been avoided if there would have been proper scrutiny of what has been going on in the public finances, but especially also with the proper adherence in the rule of law. And that is a significant problem where I see the civil society in Bulgaria as it has to be the predominant force in asking for that, because no one else will do that. Politicians will usually not do that because they feel quite comfortable in their position. So you, as a civil society, have to stand up, go there and look into what is happening. And there are great initiatives like Industry Watch, for instance, that has an eye on what is happening, going wrong. We have IME with the alternative budget. But in the end, there's only so much they can do. So therefore, it's in the hands of civil society what needs to be done. And before I end, I have to say two things. For next year on, the Foreign Ministry finances us completely, so we still have 2 weeks to go till there, but then I'm very much looking forward to that. And the other thing is, yes, we are under extreme scrutiny, and that is a very good thing. Every euro, every cent I'm spending as a director of the NAM Foundation, I have to account for. And that is a good thing, because it's taxpayers' money. It's not your money, but it's Mr. Pfannes and actually also my money. And I'm responsible for that. I'm responsible for every single cent I'm spending. And I know that, and I'm following that rule. And I expect every politician, every person in the public administration to follow that exact same rule. And not just spend money because it's there, like you rightfully said. Thank you. Благодаря много. Сега по сценарий аз трябва да задам въпроси. Обаче, понеже напреднахме много с времето и понеже съм либертарианец отново да напомня, ще ви дам думата на вас, като имате предвид, че можете да коментирате и да изказвате мнения, не само да задавате въпроси. Но първо искам да започна с господин Любомир Дацов, бивш заместник финансов министър, който отговаряше за реформата в бюджета дълги години, конкретно за програмното бюджетиране. Аз като журналист тогава във вестник Капитал съм писал доста дълги и понякога и скучни статии по темата, но надявам се, че нещо сме допринесли ние за тази прозрачност, за която Георги Стоев каза. Но въпросът ми към Любо Дацов е защо тази реформа, която ти буташе отвътре от Министерството на финансите, в крайна сметка не се случи. Заповядай. Благодаря, Данчо. Аз наскоро си правих една ретроспекция и всъщност, ако трябва да си призная, най-голямата ми грешка беше, че подседих вътрешната позиция. В началото, когато започнахме тази реформа 2002 година, общо взето се опитвахме да научим другите. Ако си спомняте, тогава ви направихме училище за публични финанси. И макар че пиарите ми забраняваха да казвам за какво е създадено, аз тогава имах един израз, който не е много приятен, т.е. то беше създадено за помиване на мозъци. Защото ние създавахме, за да правиш една реформа, ти преди всичко имаш нужда от хора, които мислят като теб и които има нужда да генерираш подкрепа. И тогава ние хвърляхме много ресурси именно към хората, които бяха външни за Министерство на финансите и за системата на правене на бюджет. Включително си спомням, че правихме едни семинари, на които обучавахме журналисти, които бяха безкрайно важни в тази сфера. Похарчихме много пари да докараме бащата на средносрочната фискална рамка, да опитваме да представим нещата, да заинтересуваме
да разбират каква е ползата от програмните бюджети или перформанс-бейс бюджетирането, което е може би по-правилно да казваме. Но всъщност, в край на кращата, след няколко години, сега преценявам, че вътрешната опозиция провали нещата. Защото в момента, който системата, която може би създадох или бях начало, се оказа доста неустойчива. И това си го признавам, защото в момента, който нямаше около 10 човека, които бяха ентусиасти и просто се смениха във времето поради политически причини, да кажем, всъщност системата замя. Но някакси това съвпада и с нещо друго. Ако погледнете времето 2002, 2007, 2008 беше безценно, защото каквито бяха стремежите на хората, така беше и бюджетът. Той беше доста модерен, опитваше се да вкарва нови неща, опитваше се да померя нещата. Някакси след 2007 много неща се прекършиха в обществото, ако мога така да се изразя, то просто като че ли сметна, че е постигнало много от целите си и се загуби тази динамика на промени. И след това вече имаше едно управление, което имаше други цели и трябваше да решава други проблеми. Трудно ми е все пак да преценявам нещата за периода между 2009, ако щете и в момента всъщност какво движи точно политиката и защо се налагат определени неща, но като цяло културата и визията за правене на бюджет се промени. Хубаво е все пак, че като цяло в България остана разбирането с данъците или все още е господстващо. Защото ако трябва да преценяваме една система дали работи или не работи, тя трябва да обслужва целите на политиката. Има няколко неща, които бих казал специално за данъчната система, макар че когато говорим за бюджета е по-важно да се говори за ефективността на разходите и всъщност за разходната част. Защото има един такъв вид, който казва, че или шега, който казва, че всъщност данъците не са създадени за да бъдат намалявани, а за да покриват определени разходи. И това, което казаха и част от колегите, всъщност разходната част определя останалата политика. Но по-важното е в разходната част, ако погледнете, сега в Европа имаме един общ проблем и то е растеж и заетост. И поне в България аспектите на структурата на данъците имат две неща. Ние имаме в момента, според мен, една от най-модерните данъчни системи и от гледна точка точно обслужваща тези цели, растеж и заетост. И това може много лесно да се види. Европейската комисия има един доклад, който прави данъчен преглед на всички данъчни системи в Европейския съюз. Като наложите тази матрица, общо взето се вижда къде е нашата система. Другият въпрос е, че предимствата, които имаме ние, от това, че имаме едно изключително, как да кажа, не просто, но законодателство, което е базирано на широка основа и на ниски данъци, което се оказва, че работи, всъщност имаме един голям проблем, който пък е предимството на старите страни членки, които имат другия недостатък, че структурата на данъците им е доста объркана. Те имат просто по-голяма и добра ефективност на данъчните системи. Ако погледнете, има един такъв показател, който е измерител как работи данъчната система. Това е показателя за tax burden върху малки и средния бизнес. В България, заедно с Чехия, ние сме два пъти по-голяма тежестта, данъчната тежест върху малки и средния бизнес, прямо средното за Европейския съюз. И около 5 пъти е по-голяма тежестта, която трябва да плащат малки и средния бизнес, прямо най-добрите страни в Европа. И всъщност, ако трябва да си говорим как се харчат данъците, едно от направленията, които трябва да се работи, аз не бих казал, че плоския данък, както чух от двама от изказващите, не работи. Всъщност това е едно от най-добрите неща, които са направени в системите. Трябва да се работи към подобряване на администрирането и подобряването на бизнес средата. Но другия въпрос вече, за да не става много многословен, ако си говорим за бюджета като цяло, бюджет има, извинявайте за лекцията, може би. Бюджет има 3 направления, в които част от тях България постигна определени резултати. И това, което каза Жорж Стоев в началото, по отношение на прозрачността. Да, ние от гледна точка на критерии, може би станахме една от добрите примери или добрите страни в тази класация, но за съжаление повечето от тези неща са чисто формални. Ако погледнете докладите, всъщност, които са в основата на тези придвижвания напред, например, това е, че почнахме да правим дългосрочна рамка, тя е
в тях много трудно в последните години може да намерите някаква съществена информация, която да ви помогне да разберете какво всъщност представлява бюджет. Той формално на книга съществува, дори като структура отговаря на европейски изисквания, но когато погледнете с очите и на специалист и не на специалист, вътре няма тази информация, например, която ви трябва. Но един основен извод от моя страна, българския бюджет има нужда от поправки, които да бъдат системни. Защото това, което пуца като цяло в нашата страна е липсата на системна работа и подреденост. Ние продължаваме, например, да не говорим нищо за стратегическо планиране. Всъщност, справянето на бюджет минава през няколко такива основни фази, които са в основата на разбирането как работи една икономическа система. Общо взето минава стратегическо планиране, минава през програмиране. Това до някак си започнахме да го правим. Факт е, че другото нещо, което съм съгласен с Жоро Стоев, че фактически няма оценка на резултатите на програмите, което е една от съществените части при програмното бюджетиране, т.е. да направиш evaluation и на тази база ти да стъпиш и да имаш процедура, при която да решиш как отпадат разходи, кои продължават, какво е ефективно и какво не е ефективно. Аз, например, се радвам, че в рамките на те наречения Six-Pack или на фискален семестър в Европейския съюз, се задължиха повечето от държавите да правят средносрочни фискални рамки. Макар че в България ние правим, ако се не лъжа, от 1997 или 1998 година, тя продължава тази фискална рамка и винаги се ни дали, между другото, като добър пример, да не е изпълнена с съдържание. Защото в нея няма истинската стратегия и ангажимента на отделните министерства, които реализират политиките, какво ще правят в следващите 3 години. Само искам да те помоля за кратък отговор на въпроса. Виждаш ли решение програмното бюджетиране или ориентирането към резултат бюджетиране да се сбъдне в България? Тоест, на базата на твоя опит, какво би препоръчал да се случи, за да имаме конкуренция между различни програми, програмите да се оценяват и въобще това, за което сме си говорили с теб дълги години, да се случи? Ами в края на кращата трябва да има нужда от това нещо в едно общество. Ако ти ми отговориш дали скоро време ще има нужда в България и хората ще говорят за ефективност на разходите, ще ти отговоря дали ще се случи програмното бюджетиране. Но в момента някакси няма нужда от говорене за ефективност или все още разбирането е относително ниско. Иначе сегашният закон има нужда от сериозен ремонт и то поне в няколко посоки. Видя се, че основните промени, които бяха направени в новия закон за публичните финанси и тъй наречените фискални правила, всъщност не работят. В тази критична ситуация нито едно правило не проработи и още повече, че официалните власти си позволиха да пренебрегнат абсолютно тези всички законови изисквания, без да се смущават. Говоря специално за нивото на дълга и ограничението, което е 2%. Да говорим за качество на публичните финанси идва тогава, когато почнем да спазваме правилата за фискалната дисциплина, а именно те са правила, които са на това ниво. Нивото на дълга. Благодаря ти. Доста се потрудихме тези правила да влязат в закон. Всъщност доста, може би, от хората, които са тук, работиха за това България да влязат в сила някакви финансови правила и, за съжаление, наистина при първите сътресения те просто не се изпълняват. Сега имате думата за въпроси и за мнения, коментари. Заповядайте там. Моля да се представите също. Здравейте, Кирил Радев се казвам. Моят въпрос ще върне още в началото на дискусията на представянето, когато господин Варнев спомена темата за регламента в Конституцията по отношение на управлението на публичните финанси. И моят въпрос към днеската и към българската част на панела съответно малко варира. Въпросът ми е, каква беше политическата ситуация в Германия и какви бяха предпоставките, така че да стане възможно регламентирането на такъв фискален въпрос в Конституцията. И може би към българската част от аудиторията, да напомня и това, че имаше преди години, темата беше повдигната от министър Дянков, да се въведе ограничение за максимум
преразпределение на държавния бюджет. Той беше влезъл в разговор с същите политически партии, така и се движеше към някакво съгласие това да се случи, да се регламентира в Конституцията, но това не се случи. Въпросът ми към българските участници в панела, виждате ли, след като имаме, може би още нещо да допълня, имаме и случай от миналата година, когато една част от парламента критикуваше това, че се взима определен заем. Сега друга част от парламента критикува пак, че се взима определен заем. Тоест имаме в някакъв смисъл, изказваме голяма част от политическите партии в България, че може би има ситуации, в които трябва да сме по-предпазливи или да не се взима заем на всяка цена и при всички обстоятелства. Въпросът ми е, какви пречки виждате в това да се регламентират централни фискални въпроси в Конституцията в България? Благодаря. Аз предполагам, че ако бяха в Конституцията, просто ще да се наруши Конституцията в тази ситуация. Значи, политическите решения, те са политически, точно защото в някакъв момент политиците трябва да нарушат правилото. Това се случва във всички страни, но бих искал да разбера от нашите панелисти от Германия отговора на въпроса за първата част на въпроса. Well, the most qualified on this panel to talk about this is probably Mr. Pfanner, as he's a lawyer. But just very briefly on that respect, I mean, the provision we're talking about is a political decision. Therefore, the German Taxpayers Alliance goes to the Constitutional Court in order to reach a decision that this provision is unconstitutional. And that is the right of every German citizen, if their rights are violated, to address the German Constitutional Court. And that was my very rudimentary understanding of that. And Mr. Pfanner has more knowledge of that issue. Yeah, thank you. Is there some sound coming off? Yeah. The Constitutional Court has abolished what we had primarily instituted, which is still formally not withdrawn, that was the tax on property. Because the Constitutional Court in 2006 has explained that it's illegal to treat immovables very fundamentally different from movables. So, and since the taxation on the normal income, let's say bank accounts, was so different from the taxation, which is still valid but much lower on immovables, then it was abolished. We still have the taxation Grundsteuer or on immovable property and immovable property in many other countries of the world, but we have, of course, a very strict control, also control of the Constitutional Court, which went against simply printing money or violating explicit rules in the Maastricht Treaty of financing deficits. So there's always a taxpayer coming out. Mr. Gauweiler is one of the most known persons. He's the best paid lobbyist in the German Bundestag from CSU, and he has also filed several claims in front of the Constitutional Court. And the basic principle is that the public, the highest organ, the highest legitimate power in any democracy, which is the people themselves, they cannot neither be expropriated nor treated in a very unfair way, nor should they lose the right to put a limit on what they have to pay in the future and future generations. And our Constitution has come out on several occasions defending those principles. And one of the principles is also to put barriers on the otherwise too easygoing attitude of politicians to win very short-time advantages and popularity, but have others, later generations, paid for them. So I think that's a very sound principle, and I thank God and the Constitutional Court to defend them from time to time when it's necessary. Може би съвсем кратко за България. Фискалните права не са правила, не са панацея, дори когато са записани в Конституцията. Още 2010-та, може би, на Българска макроекономическа асоциация обсъждахме варианти за фискални правила, още Дянко дори не беше предлагал.
И тогава стигнахме до същия извод, че малко игра на нерви и граждани се опитват да трикнат системата. Помагат, но в крайна сметка, ако политиците искат да харчат и няма граждански отпор, самото фискално правило не може да спаси, дори да записано в Конституцията. А иначе едва ли може да слагаме числа в Конституцията, но това, което беше като идея, е някои конкретни неща да не могат да се променят, освен 2/3 от депутатите да ги гласуват. Конкретно за дефицита и за дълга. За данъците, дори аз съм скептичен, че трябва да вървим в такава посока. Мога да се окаже, че сложно ги намалявам така. Ние бихме искали това. Така че по-скоро правила за дълга и за дефицита, но дори да ги запишем в Конституцията, пак няма външно наказание. Тоест, просто харчим както тази година, гласуваш бюджета в рамките на фискалните правила, идва новото правителство, казва, всъщност има огромна дупка, актуализираме и тя вече се е случила дупка, тя не е новост, приходите не са събрани. И какво? Конституционният съд не може да каже пенсионери върнете парите. Няма такава опция. Така че едва ще има и наказание финансово министър да ги затворят. В общия случай, ако политиците са недълновидни и политическият цикъл влияе толкова тежко на бюджетния цикъл, както в последните години, дори фискално право в Конституцията не може да не спаси. Maybe a little annotation that there are no punishments. There are punishments when Germany sacrificed its very appreciated mark and entered the Eurozone. There was not yet economic governance inside Europe on place, but now this has been introduced. We have all read criticism of the European Commission on macroeconomic imbalances, and we have the European semester working on also Germany itself is on the bank of the accused here, and so of course much more Italy or France, but it's simply not up to date. There are now severe, relatively severe punishments in place which have not been applied as of now, but they could be applied. So a politician who would be held responsible by his own population for leading his country into something that might be punished severely, and it is of course a taxpayer who would have that to pay that fine, they will avoid that. And I think that European semester idea is really taking place and improving the efficiency, and there is a trend even of those very resistant countries to move forward more to the mainstream led by Bulgaria and Germany to be economically and fiscally more responsible than before. Ако ми позволите едно допълнение по друг въпрос, най-вече ако има медии и блогъри тук, да не си тръгнете от тази дискусия и да напишете, първото нещо, което да напишете, има дискусия за това дали трябва да остане плоския данък, защото някакси дискусията тръгна в тази посока. Сега имайте предвид, че въпреки, че преждеговорившите казаха, че тази среда не е може би най-добрата, имайте предвид, че германски инвеститори продължават да отварят заводи в България, точно защото един от факторите са ниските данъци. И отново малко като шега ще се опитам да завърша, когато немци ви кажат да дигате данъците, имате предвид, че те не искат техните компании да се преместят тук, да произвеждат. Така че не ги слушайте и не го пишете това утре в вашите заглавия, моля ви се. Благодаря. Димитър Лозанов се казвам. Димитър Лозанов, представител съм по интелектуална собственост пред нашето патентно ведомство и Европейското патентно ведомство. И съм специалист по иновации. И понеже до сега целият диспут или разговор върви в посока на това как да оправиме бюджета и финансите, аз бих искал да обърна малко страницата и погледа върху този проблем, казвайки, че почти невъзможно е това да го направим, тъй като ние в момента имаме спряла икономика.
българската икономика в момента е спряла. И това веднага се вижда, след като малките и средни предприятия са с 5 пъти по-голема тежест натоварени, а те са основата, а ние големи фирми пък нямаме. Така че въпросът за финансите, техното харчене, бих казал, трябва да остане на второ място, а на първо място да стои въпроса за промяна на нашата икономическа политика, българската, и то на база на иновациите. Защото общо известна истина е, че като закъса отделният човек или фирмата България, както е случая, трябва да се направи някаква иновация. И ще дам дефиницията какво е иновация. Иновация е всяка промяна на заготовката, ако правите някакво изделие, избора на материал, който сте прави, на технологията, по която обработвате този заготовка и на начина, по който предлагате готовото изделие или услуга на пазара, която води до по-добро приемане на тази услуга или стока от пазара. Пазара е до Господ. А у нас може да се каже, че има пълно така пренебрегване или даже затваряне на свободния пазар от тази, аз се бих нарекал, шайка от политици, управляващи, които не допускат това нещо да се случи. Свободен пазар фактически у нас няма. А за допълнение на това, че иновациите са изобщо пренебрегнати, ще дам следния пример. Аз съм разговарял с почти всички, така да се каже, управляващи от 90-та година или от 94-та-5-та година до сега и се оказва, това е факт, че нито една от присъстващите партии в парламента няма специалист по икономика. Ама икономика няма предвид хората, които са в Института по пазарна икономика и Industry Watch, които наблюдават какво става, а хора, които да кажат какво да се направи на нашата икономика да тръгне. Благодаря ви. Разбрах ви, за да не се отклоняваме повече от темата. Само да кажа, че тази тема може да си върви паралелно с фокуса на днешната ни дискусия. Абсолютно. Разбира се, че е важно да има икономически растеж. Не бих се съгласил, че икономиката не работи. Просто скоростта не се ускорява, по-скоро бих казал, или е твърде ниска, да кажем, че стагнира, но икономиката си работи и си има икономика. Значи ние в Forbes постоянно търсим и за мое щастие намираме компании, които въпреки нелеките условия за правене на бизнес в България, успяват да печелят, успяват да се съгласен съм с вас. Напълно подкрепям ви. Аз също считам, че имаме ренесанс на българската икономика, но липсата на система, която да подпомогне износа, защото за България изключително важно е и оттам ще оправим и публичните финанси. Пак казвам, това е друга дискусия. Благодаря ви много за коментара. Заповядайте много ще Румен Галубин. Добри или лоши, данъците трябва да се събират. И освен да държим протокол изразходването на данъците, харченето, мисля, че трябва да държим протокол и това дали се събират от държавата данъците. По-специално, примерно, дали се събират акцизи, защото те са една важна част от приходите. Колко дълго време продължава дискусията относно измервателните уреди, примерно при горивата. Стига се до там, че шефа на агенция Митници официално в Народното събрание съобщава, че между производителите и търговците на горива има разлика от 30%, които не се облагат, не се събира акциз. А всички ние, като отидем на бензиностанцията, си плащаме горивото, нали така? Тоест ние като крайни потребители плащаме. В същото време държавата не си събира 30%. Цигарите, които пушат, също се плащат. А да се внася този акциз, дали държавата си го събира? Не. Там оценките са също, че може би около 1,5 милиарда годишно не се събират от акциз на цигари.
С спиртните напитки също. Върху акциза върху алкохол. Така че въпросът ми е какво е състоянието на нещата в Германия и как в България тук вие виждате, че може да се подобри събираемостта и да се увеличат повече приходите в бюджета. Благодаря. Това е въпрос към германските ни панелисти. First of all, I would take up what has been said about innovation. If we not entirely agree with the statement that the economy doesn't progress, it progresses but much too slow in order to overcome the problem of poor poverty. So how do you get out of poverty? By acceding to the world markets and being competitive. And how can you become competitive? Only in a situation in which you are acting in a modern way with your products. And how can you act modern, be innovative, creative, and creativity? For instance, we lack many technicians in the mathematical and computer science, but how can we remedy it? Only if we have access to the talent pool, which is really distributed in the whole population. So if we have a huge income gap, a discrepancy between the rich and the poor, there is a certain part, we have a risk of Putin, the last World Bank report has shown that, of nearly 50%, nearly 50% of all Bulgarians risk of being excluded from having the access to be able to use their talents. And the OECD has recently published, I think in October this year, a study which directly correlates the income gap to development, human development, and access to education, and access to really being able to put something on the market which is innovative. So in order to get out there, we need to get the entire population in an active mode and not in a passive mode, not receiving welfare benefits, which are somehow ridiculous according to German standards. But they should, of course, have access to education, and who can pay for this access. It's not on a voluntary basis, it's of course only the state who is ready to give access to the classes that have not rich parents. So I think this is also answering somehow this other suggestion that we have to mobilize the entire population and not lose another generation after the fall of the wall. Аз предпредния въпрос за иновациите, съвсем кратък коментар. Когато говорим за иновации, поне според мен говорим за състезание, т.е. нови неща, които се появяват и които са някаква алтернатива на това, което вече съществува или дори не е съществува до момента. Да, но е свързано. Пример от вчера ще ви дам, защо не само администрацията е много, но и обществото е настроено срещу иновациите. Вчера, например, бяхме в едно частно училище, което си има частна зала, където се играе мач на звездите на аматьорската лига по баскетбол. И това коментирахме, че човека, който е направил частното училище и частната зала, на практика бере ядове това. И не за това, защото иска да се конкурира на една нормална основа с общинските училища. Тоест, ето, достъпа до образование, качественото образование, администрацията, обществото на практика забранява, точно заради начин, по който се харчат парите, да има каквато и да е конкуренция и насажда до едва ли не омраза срещу някой, който инвестира. И другия пример, който ще го давам, който е обвързан, една от иновациите, които се случи в една класическа услуга, таксиметровия транспорт, влезна една международна компания Uber, ето, класическа иновация на начин, по който се предоставя услуга. Само гледайте какво се случи следващите седмици с тази компания в България. Просто четете вестници по Коледа, да видите какъв хейт ще се излезе. Между другото, всички данъци в Uber са платени, тъй като всичко е електронно, има събития на Mastercard. Между другото, те мечтаят всичко да е електронно. Да, всичко, когато става дума за тази таксиметрова услуга, е електронно и се плаща на шофьорите през банка, т.е. те дори не могат да избягат от данъци. Но само вижте обществото и някои медии, разбира се, тъй като се появява конкуренция и състезание, какъв хейт ще се излея от тази компания следващите седмици. Като говорим за конкуренция,
конкуренция и сив сектор, се сетих да отбележа нещо изключително важно, което много често сякаш забравяме, че когато имаме голям сив сектор, всъщност той прави така, че компаниите, които са на светло, всъщност имат нелоялна конкуренция. Всички, които са в сивия сектор, минимум заради това, че не плащат ДДС, са с 20% напред. Това много ясно може да се види в хранителната индустрия. Например, хлебопроизводителите в България се оплакват, че 50% от сектора е сив. Това е директен удар срещу всички, които са в светлата икономика. Ето един пример как добрата събираемост на данъците, добрата работа на данъчната администрация влияе директно върху конкуренцията, а да не казвам от тук нататък върху колко много събития влияе, например, напрежението между производители и търговци, всъщност до голяма степен идва от това, че търговеца натиска светлия производител да си свали цените, защото съседното магазинче е в сивия сектор и то може да продава хляба с 20% надолу. И за да може ритейлера да посрещне тази цена, той трябва да притисне светлия производител да сваля надолу и той понякога може би наистина отива почти до себестойност, да не говорим, че може би се стига и до загуби, поне така чудят производителите. Така сега давам по въпроса, който беше за иновациите. Или за сивия сектор. Just very quickly about the question about tax collection. I think that's a very important one, a very good one, because that has not been discussed earlier. And that is something that really also needs a lot of scrutiny in Bulgaria. If I look to Germany, we have an extremely high ratio of tax collection. There is very little, especially in retail, tax fraud. But that brings us to a very interesting issue, and that is tax evasion. Tax evasion, especially of very rich people who actually can't afford to evade taxes to go to Switzerland. We have a lot of cases in the past. Also, you know Bayern Munich, the football club, probably, yes? You know that the general manager went to prison because of tax fraud, because of tax evasion. But why did he do that? Because he could. And why could he? Because he had the money to do that, and he didn't want to pay the high taxes in Germany. So the tax burden is left with the majority of the population, but the rich guys just can't leave the country with the money. And you have to ask yourself the question, is that fair? So when we look at Bulgaria, I came across, I think now 25 different or 50 shades of tax evasion or VAT evasion in Bulgaria you can do. It's incredible what I learned so far. That you have certain, if you're in retail and I think if you earn up to 50,000 level a year, you are tax free. And then a new company is in the very same spot as the old company. And I learned so much about tax evasion in Bulgaria. But that is, why do people do that? Because they think they don't get anything out of their taxes. Because they think they are screwed over with the money they pay. And that is something that needs scrutiny. And that is, again, something politicians and civil society in this country need to look into. Because otherwise, we face a major problem here. Being people don't pay taxes. I completely agree with you. People don't pay tax, or people pay taxes for the cigarettes, but the money is not given further to the state itself. And that is something that definitely needs scrutiny here. Тъй като времето ни изтече, максимум 2 въпроса. Добър вечер, аз Стоян Панчев се казвам, председател съм на Българското либертарианско общество, една от организациите, която седи за днешното ни събиране. Тъй като се познавам с голяма част от панелистите и съм изненадан всъщност, че така не знаете, Жоро, Пепи, не сте сигурни точно как можем да накараме политиците да действат по този начин. Жоро, твоите предложение е супер, правиме им в парламента или в Министерството на финансите юнит, който се занимава с това нещо. Обаче, докато не излезе някой функционер или тълпа на улицата или по 10 първи страници на вестите не почетем, че това, което е излязло като проблем с бюджета е наистина проблем, те ще си кажат, чудесно, благодаря ви хора, които работят с нас, че са съставили тези прекрасни доклади и дотам ще бъдем. Точно за това искам да ви питам конкретно, как можем да ги натиснем политиците
Значи, това, което Пепи описа с функционерите вчера, това е натиск срещу политиците, който дава резултат. Ако искаме да имаме положителни резултати, то да остане по същия начин. Като ги притискаме да действат както би трябвало да действат. Да спазват бюджетна дисциплина, да спазват правилата, които сами са разписали. And just a short comment for something you said. I think you made a small calculus mistake while talking about the flat tax, because you said it's a regressive tax, and I still think that 10% of a small income is still a smaller amount than 10% from a big income. So 10% from 1,000 level is less than 10% from 1 million level. So it's not a I talked about the general tax burden, and I was talking about the general tax burden, and I noted that the VAT is 20%, so I added those two things up. And then I also calculated the pension payments and the health payments, which are topped at 2,400 leva. So you end up with the rich people paying a much smaller share, a much smaller burden than the poor people. Factors different. Това, разбира се, е вярно навсякъде. Всеки плаща социални осигуровки до някакъв размер. Едва ли някой милиардер плаща 15% пенсионна вноска на 1 милиард, съответно 150 милиона. После каква пенсия ще му плащат, може да се представим. Така че, все пак приемам това, че се признава, че социалните осигуровки в България са данък, което е факт. Но ако направим сметката, избягаме от общи неща, средната класа в България колко плаща, тъй като ни тъй, че плащаме малко. Всеки може да си извади колко получава, примерно 1000 лева на месец, и да почне да вади кой е платил като осигуровки, като данък. Ако пие 2 бири, колко е акциза върху тези 2 бири, тази сметка аз съм направил и за между 45 и 50% на средната класа. Така че... Пушат цигари, зависи колко пушат, но... И колко карат в да. Приемаме някакво поведение, което е съмнително прилично. Но в общия случай стига до 45-50%. Така че данъците не са ниски, а между другото ние приемаме аргумента, че има връзка между ниво на данъци и начин, по който работят институциите, тъй като до преди 15 години в България имахме 45% данък върху доходите, над 40% данък върху корпорациите, бяхме още по-отига запад, отколкото сме сега. Така че няма директна връзка между това да ниска са данъците и заради това съда е корумпиран. Не, съда е корумпиран по съвсем други причини, не заради данъците. Да ги дигнем, те ще останат корумпирани, да са независими. А иначе как можем да повлияем, както казах, не само с експертна работа, с такъв тип провокации, медийно ориентирани, обществено ориентирани неща и това да сложим един часовник на дълга или часовник на дефицита или часовник на харчовете, който пред парламента да се върти, е една такава хубава идея. Но пак изисква активна позиция от много хора. Например, утре или други ден се гледа бюджета на второ четене с тази идея, която споменах в неделя година. Аз ще се опитам да идва, да съмнявам, че има други двама-трима като мен, които да се опитат да изкажат мнение, че всъщност май не е хубаво да крадем парите на хората. Повечето мнения официални, като се тръгне по реда на представителство, ще бъдат в посока да дайте да харчи. Темата за притискането на политиците, аз доста съм работил в моята журналистическа кариера и дори си мисля, че на моменти съм бил твърде агресивен. Защото това, което виждам е, че в България политиците в момента, в който ги разкритикуваш по-сериозно, просто те слагат в графата враг, нали, тук всичко е много лично и започват да не те слушат. Това е нещо, което съм го установявал многократно, да не говорим, че в момента, в който съм критичен, а все пак всички ние зависим по някакъв начин от политиците, те започват да си отмъщават по всякакъв възможен начин. Например, ако аз напиша в списание Forbes в коментар, че министър на финансите е направил някакъв гаф, той няма да дойде да открие събития на Forbes или да участва като панелист в дискусия. За съжаление, това съм го виждал многократно в България. Това е причината господин Симеон Дянков никога да не е присъствал, примерно, на събития на моето списание, списанието, за което работя.
И просто в един момент голяма част от хората забелязват, че за да могат да си живеят и да си правят бизнеса, се отказват от това публично да притискат политиците да правят едно или друго нещо и, да кажем, стават по-позитивни. За това не се случват нещата, за това са единични гласовете, които притискат политиците. Това е моето мнение. Нека да чуем Жорж какво ще кажа. Аз една чисто техническа бележка. Моето предложение не е за юнит в Министерството на финансите. Те си имат юнити. Моето предложение е за юнит в Българското народно събрание. Тези, които са решили, че трябва да вземат моите пари без моето съгласие. Без моето съгласие. Моля ви, значи това, че сме се събрали тук и да дискутираме как да гледаме данъци, не означава, че сме съгласни да ги плащаме. Не дайте да бъркате тия неща. Има 1% от хората, които все още мислим в тази страна, че данъците са високи. И за да могат да му убедят моите народни представители, че не са чак толкова високи, те имат нужда от юнит, за да ми анализират за какво са изхарчили парите от акцизи върху моя бензин, върху здравната ми вноска, пенсионното дело и така нататък. Това е техническата бележка. А позитивното, с което ще завърша и повече няма да взимам думата, е, че след 20 години ще разполагате с едно поколение, което ние започваме да подготвяме за вас, мои политици, защото с колегите от Икономическа библиотека Пловдив започваме курс Основи на икономиката за деца 15+. 15 до 20. Значи точно 20 години, когато те влязат в активната политика, те са на 35-40, ще ви ги предоставим, готови съзнания. Почваме от март месец, значи 20 години среща се прави след 20 години. Аз накрая бих искал да попитам и панелистите и някои от аудиторията, ако е чуло. Преди 10 години съм чел изследване, за което тогава писахме в Капитал, за това каква част от разходите в различните страни се пропиляват, т.е. се харчат неефективно. България беше на последно място в това изследване и изводите от него бяха, че 50% от разходите в България са на практика изхвърлени пари. Тоест, изводът е, че с 2 пъти по-малко пари можем да направим същото или с наличните пари можем да доведем до 2 пъти по-добър резултат, до 2 пъти по-добър продукт. И въпросът ми е, има ли някакви нови изследвания? Т.е. знаем ли доколко парите в бюджета се прахосват в България като процент от разходите? Ами, това, което гледаме, дори не е толкова изследване, а по-конкретно докладите за Сметната палата, тъй като се ровим, те са примерно 1000 доклада за последните 5-6 години. И ако тръгнеш да ги класифицираш, кое е провал, кое е успех, наистина половината горе-долу отиват в провал. Тоест, има конкретна злоупотреба, нагласена обществена поръчка, програма, която не постига никакъв резултат. Такива неща има много. Трудно е да видиш пътя как директно това нещо може да постигне резултат. Особено като се има предвид, че 1/3 от парите отиват в пенсии. Тоест, ти на практика не можеш да провеждаш политика с тази 1/3 от парите, тъй като това вече е дадено обещание, имплицитен дълг, който се поема. Малка е гъвкавостта, която имаме в бюджета, и именно затова трябва да правим такива трудни реформи, за които стана дума. Но неефективността на харчовете е видима и Милтън отдавна го обяснил, че когато харчиш чужди пари за чужди желания, общо взето го правиш през пръста. Това е нормално и се опитваш дори нещо да открадеш. Така че това е логично. Големия фокус е как да има по-малко крадене и повече пари, които остават самата икономика, където хората харчат собственици пари за собственици интереси. Благодаря. И накрая, господин Кадик, ако може да обобщите, кой да отговори на основния въпрос? Кой трябва да кажи около по разходите за бюджета? Може да не е въпрос в нашата история, като име. Well, for me, after this discussion, and I have to admit even a bit earlier, the question is rather clear, and that is you. Very simple. Look in the mirror and you see the person who should have an eye on public finances. It's your responsibility because it's your money.
And as if you guys don't do anything about it, that goes for taxes and that goes for everything else in this country, nothing will change. If you don't look into that, nothing will change. And I really hope that you will step up and you will do something. You as a civil society will do something about it. You will point the finger. And then we are there, what Stoyan Panchev already mentioned. The question of how to get involved and how to have a look on this. So, my sincere offer as a representative of the Naumann Foundation is you have an eye on taxes and we help you have this eye on taxes. There was already from Matthias Warnecke, the offer from Germany to help you. I'm pretty certain that our friends from Taxpayers Alliance in the United Kingdom, even the French ones, might be helpful in that respect. And my sincere offer, no, not an offer, my request, I'm begging you for in that respect. You have an eye on taxes, and if you need to have a look at it, please come to us. Come to the Friends of the Institute for Market Economy. Look at these things here, the alternative budget. That is a quite interesting one. And go to the Bulgarian Libertarian Society and talk with them. And with this, I thank you very much for coming. I excuse myself for my, let's say, not being fluent in the technologies of today. And I also would like to invite you for a small bite afterwards. So again, if you need something, if you want to change things in Bulgaria, if you think we need to talk some sense into politicians, come to us and let's talk about that. Thank you very much. Въпросите към панелистите, така че надявам се